السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خير عبد إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اجعلنا في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بلو آمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فالحمد لله والشكر لله والفضل لله والمن لله تعالى. نجتمع هذا المجمع المبارك الكريم العظيم. هذا المجمع فضيلته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكرنا الله في من عنده. نحن الآن في بيت من بيوت الله، في هذا المسجد، مسجد النعيم، أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه. فلذلك نحن في هذا المجمع الكريم نجتمع على هذا الاسم الأعظم الذي جعله الله سبحانه وتبارك وتعالى في مسجد النعيم. الله يجعلنا على النعيم. آمين. يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, উনি আল্লাহ পাকের হামদ ও সানাত পড়ে এবং ওনার খুতবার মধ্যে হামদের মধ্যেই উনি দোয়া করেন, খুতবার মধ্যেই দোয়া করেন যে আল্লাহুম্মা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে ওই পথ দেখান, আপনি আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখান। সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। তাদের পথ দেখান যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। তাদের পথে পরিচালিত করেন না যাদের উপরে আপনার ক্রোধ পতিত হয়েছে, এবং গোমরাহদের পথে অর্থাৎ ইহুদি নাসারাদের পথে আমাদেরকে আপনি চালায়েন। এরপর তিনি বলেন যে এই মজমার একটা বিরাট ফজিলত রয়েছে। ফজিলতের মধ্যে একটা ফজিলত হলো তাহাফফুহুল মালাইকা। এই মজমাকে ফেরেশতারা বেষ্টন করে নেয়। আর একটা হলো এই মজমার উপরে আল্লাহ পাকের সাধারণ রহমত নাজিল হয়, আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত সকিনাও নাজিল হয়। আর এই মজমার মধ্যে যারা বসে আল্লাহ তাআলা তাদের আলোচনা ফেরেশতাদের সাথে করতে থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার ঘর মসজিদে নাঈমে জমা করেছে। এই নাঈম শব্দেরই তো বিরাট এক মর্যাদা রয়েছে, কারণ নাঈম হলো জান্নাতের একটা জান্নাতের নাম হলো জান্নাতুন নাঈম। তো আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দরখাস্ত করি, কামনা করি যে আমাদের এই বসার কারণে জান্নাতুন নাঈমে যেন আমাদের বসার, আমাদের যাওয়ার সুযোগ হয়ে দেয় ইনশাআল্লাহ। الله سبحانه وتبارك وتعالى امتن علينا أن جعلنا مسلمين وجعلنا موحدين مؤمنين نؤمن بالله وحده لا شريك له جل جلاله. وبين الله جزاء هذا الإيمان وهذا اليقين وهذا الصدق النعيم الجنة، أن الله أعد لهذا الناس وأعد الله للخلق الجزاء، إما ثواب وإما عقاب. ولكن ثواب المؤمنين هو النعيم وهي الجنة. ولكن كيف نحن ندخل هذه الجنة؟ وكيف نكون نحن من أهل النعيم، دار النعيم وجنات النعيم؟ كيف يكون هذا؟ لا بد أن لنا منهج من الله سبحانه وتبارك وتعالى نسلكه ونسير على سبيله حتى نكون من أهل اليقين، من أهل النعيم الذين يدخلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى جنات النعيم. فما هو هذا المنهج؟ هو الذي نتعرف عليه الليلة في هذا المجمع المبارك، ونسأل الله بهذا الجمع وبهذا السبيل وبسيد أهل النعيم أن الله يجعلنا مع أهل النعيم دائما في الدنيا والآخرة. آمين. বলেন যে ভাই, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুসলমান বানাইছে, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুমিন বানাইছেন, একত্ববাদী বানাইছেন। আর একত্ববাদীদেরকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দিবেন, জান্নাতুন নাঈম দিবেন, এই ওয়াদা করেছেন। কিন্তু সেই জান্নাতুন নাঈম পাওয়ার জন্য একটা পথ পদ্ধতি আছে, একটা নিয়ম নীতি আছে। যেই নিয়ম নীতির উপরে চললে সেই জান্নাতুন নাঈম পাওয়া যাবে। আমরা আশা করি যে আমরা আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার ওসিলাতে আমরা জান্নাত পাবো। তবে সেই জান্নাতুন নাঈম পাওয়ার জন্য আর জান্নাতুন নাঈমের মধ্যে আমরা থাকার জন্য যে পথ পদ্ধতি আছে, সেই পথ পদ্ধতির উপরে, কোন পথের উপরে চললে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো, সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের এই মজমার মধ্যে আজকের রাতে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। سيد أهل النعيم
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو أول من يدخل الجنة، وهو سيد أهل النعيم، وهو من يفتح الباب الجنة للخلائق. الله سبحانه وتبارك وتعالى جعلنا مؤمنين وجعل سبيل قبول إيماننا محمد رسول الله. لا يصح منا شهادة لا إله إلا الله فقط، شهادة لا إله إلا الله فقط لا صحيح، لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله. علاقة، إيمان، عمل، علم، عمل، يقين، جزاء. هذا الذي ارتضاه الله سبحانه تبارك وتعالى وبشر به، أنه جعله خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بشر به في الكتاب وسماه البشير النذير. يأتي بشر به عيسى عليه السلام عندما قال يأتي من بعد رسول اسمه أحمد. فهذه إرهاصات كانت في هذا الكون كلها بشارة بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. বলেন যে ভাই শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি কবিতার মধ্যে বলেছেন বালাগাল উলা বিকামালি, আল্লাহ নবী কেমন ছিলেন, যিনি উন্নতির চরমে পৌঁছেছেন তার পূর্ণাঙ্গ তার গুণ দিয়ে। কাশাফাত দুজা বিজামালিহি, যখন রাতের পরদের মতো বিশ্ব অন্ধকার ছেয়েছিল আল্লাহ নবী তার সৌন্দর্য দিয়ে সে অন্ধকারকে দূরীভূত করেছেন। হাসানাত জামিউ খিসালিহি, রাসূলের প্রত্যেকটা গুণই ছিল সুন্দর। এরপরে উনি বলছেন সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি, তোমরা তার উপরে এবং তার পরিবার বর্গের উপরে দরুদ প্রেরণ করো। বলেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি হলো সাইয়্যিদু আহলিন নাঈম, জান্নাতে যারা যাবে তাদের সবার সরদার হলো রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় কড়াঘাত করবেন। ওনার জন্য সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে, ওনার সুপারিশ ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাই হবে আমাদের তরিকা। আল্লাহর নবীর পথ ছাড়া আমি যতই ভালো আমল করি আমার এই আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ভালো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাসূলের পথেই চলতে হবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা কত সুন্দর একটা সম্পর্ক কায়েম করেছেন। কালিমা তাইয়্যিবার মধ্যে বলেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়লো না, তার কালিমা পূর্ণাঙ্গ হবে? কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবির উপরে চললো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর দাবির উপরে চললো না, তার ইসলাম পরিপূর্ণ হবে বলেন? কেউ যদি ইসলামকে পরিপূর্ণ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপরে চলতে হবে। যে তরিকার উপরে চললে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া আখিরাতে সফলতা দান করবেন। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়াতে বাশীর এবং নাযীর, সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী। ভীতি প্রদর্শনকারী মানে মায়ার সাথে ভালোবাসার সাথে ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে আল্লাহ নবীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে পাঠাইছেন। ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ব্যাপারে কোরআনে পাকে বলেছে ওয়া মুবাশশিরান বিরাসূলিন ইয়াতি মিন বা'দি ইসমিহি আহমদ। ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে এসে আল্লাহ নবীর ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন যে আমার পরে একজন নবী আসবেন যার নাম হবে আহমদ, অর্থাৎ যার মূল নাম হবে মুহাম্মদ। গুণবাচক নামের মধ্যে অনেকগুলো নাম হবে, সে নামের মধ্যে সর্বশীর্ষে নাম হলো আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওই নবীর পদ্ধতিকে, ওই নবীর তরিকাকে আমাদের তরিকা বানাতে হবে, ওনার পথের উপরে চলতে হবে, তাহলেই আমরা দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা পরিপূর্ণরূপে পেতে পারব। فسبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو السبيل الوحيد للفوز والفلاح بأن نكون من أهل النعيم. فالله سبحانه وتبارك وتعالى بين منزلة هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أرسله لهذه الأمة وامتن به على هذه الأمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما هو مجتمع الأميين؟ هو مجتمع من الناس كانوا في مكة المكرمة أميين لا يعلمون شيء من علوم الغيب، لا يعلمون شيء من علوم الآخرة. نتيجة الجهل ونتيجة التداخل جاءت إليهم عبادة الأصنام، جاء إليهم الشرك، لا يعبدون الله وحده جل جلاله. فالله سبحانه تبارك وتعالى أخرج هذا الرسول من هذا الذي بعث في الأميين، أخرجه منهم
يبين الله سبحانه تبارك وتعالى صفات هذا الرسول. لقد جاءكم رسول عزيز عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظر صفات النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرحمة، هذا المهداة، الرحمة المهداة من الله سبحانه تبارك وتعالى. جعله الله لنا سبيل أنه يدخلنا هو الجنة. عندما أرسله الله سبحانه تبارك وتعالى وصفه أنه داعيا إلى الله وأنه سراجا منيرا وأنه ليس كمثله، يعني ليس كمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يماثله أحد، أنه خاتم النبيين محمد رسول الله، ليس أحد يشاركه هذه الرسالة. فلذلك يا أحبتي الكرام هذه الصفات التي أودعها الله سبحانه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليست لأجل نحن نقرأها فقط، بل كيف أن تأتي في حياتنا. বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছেন এবং ওনার গুণাগুণ সম্পর্কে, ওনার ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন। কাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন, কি অবস্থায় প্রেরিত হয়েছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াল্লাযী বাআসা ফিল উম্মিয়িনা রাসূলাম মিনহুম। আল্লাহ তাআলা ওই সত্তা যিনি তোমাদের উম্মীদের মধ্যে, নিরক্ষরদের মধ্যে, তাদের মধ্য হতেই একজন রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যার কাজ কি ছিল? ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি, যিনি তাদেরকে কোরআন তেলাওয়াত করে করে দাওয়াত দিতেন। ওয়া ইউযাক্কিহিম, তাদের আত্মশুদ্ধি করতেন। ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা, এবং তাদেরকে কোরআন এবং হিকমত তথা হাদিসের শিক্ষা দিতেন। ওয়া ইন কানু মিন ক্বাবলু লাফি যালালিন মুবিন, আর তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে ছিল। উম্মি কাদেরকে বলা হয়? এই উম্মি দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? মক্কা মুকাররমা ওই কাফেররা, যাদের কাছে কোনো দুনিয়াবি জ্ঞানও তেমন ছিল না, আর পরকালের জ্ঞান তো কথাই নেই, আখিরাতের বিশ্বাস তাদের মধ্যে নাই, গায়েবের ইলম তাদের কাছে নাই। তাদের মধ্যে বহু ধর্ম ঢুকে একটা মিশ্র ধর্মে তাদের ধর্ম পরিণত হয়েছে। মূর্তির পূজা করত, বিভিন্ন জিনিসের পূজা করত, দেবদেবীর পূজা করত, গাছের পূজা করত, পাথরের পূজা করত। আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন, যে রাসূল এসে তাদেরকে দাওয়াত দিলেন, তাদের আত্মশুদ্ধি করলেন, এবং রাসূল তাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের তালিম দিলেন। তো এই রাসূল কতটা দরদি ছিলেন আল্লাহ তাআলা সেই কথাও কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন। লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম। তোমাদের কাছে, তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে রাসূলের কাছে, যে রাসূলের নিকটে তোমাদের কষ্টের বিষয়গুলি, তোমরা যে জিনিসের দ্বারা কষ্ট উঠাও, এই জিনিসগুলো রাসূলের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় এবং ভারী, এগুলাকে উনিও বরদাস্ত করতে পারে না, যেটার দ্বারা উম্মতের কষ্ট হয়। হারিসুন আলাইকুম, এবং তিনি তোমাদের ঈমানের ব্যাপারে বড়, তোমাদের ঈমানের ব্যাপারে বড় লালায়িত। বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম, মুমিনদের ব্যাপারে বড় দয়ালু এবং বড় মেহেরবান। আল্লাহর নবীর কথা আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন। রাসূল কেমন গুণের অধিকারী ছিলেন? উম্মতের ব্যাপারে দয়ালু ছিলেন। কেউ জাহান্নামে যাক, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরদাস্ত করতেন না। আল্লাহ তাআলা তার কথা বলেছেন ওয়াদাইয়ান ইলাল্লাহি বিইذনিহি ওয়া সিরাজাম মুনিরা। আল্লাহ তাআলা তাকে আল্লাহর দাঈ হিসেবে, আল্লাহ তাআলা দাঈ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলার দিকে মানুষকে আহ্বান করেন, জান্নাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন, এবং তাকে উজ্জ্বল প্রদীপ করে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যার জীবন রাসূলের জীবনের সাথে মিলে যাবে, তার জীবন উজ্জ্বল হয়ে যাবে। এরপরে বলেন যে রাসূলকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে প্রেরণ করেছেন যে রাসূলের এই নবুয়তের সাথে অন্য কোনো ব্যক্তির নবুয়তের শিরকাত নাই। আল্লাহ নবী সর্বশেষ নবী, যার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আল্লাহ নবী খাতামুন নবিয়্যিন। কেউ যদি নবীর পরে নবী হওয়ার দাবিদার হয়, তো সে মহাপ্রতারক এবং মিথ্যাবাদী। এই নবীর এত মর্যাদাগুলো আল্লাহ তাআলা বয়ান করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো যে আমরা আমাদের জীবনে রাসূলের তরিকাগুলোকে বাস্তবায়ন করি এবং তার পথ পদ্ধতির উপরে চলি, যাতে করে আমরা দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারি। فهذه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي سنته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم كان لها أعظم تزكية من الله، أن أقسم الله سبحانه تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. الله يزكي هذا النبي الأكرم، لا إله إلا الله يقول عن محمد رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا معنى هذا؟ نحن نقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم هكذا، لا، بل
فينبغي أن نفهم ما هو هذا الخلق العظيم الذي كان عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن يقين لن يأتي أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا في أخلاقه ولا في صفاته ولا في عقله ولا في كلامه ولا في بشريته. هو أعظم وأكمل وأجل وأكبر وأعلى الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا له اصطفاء وانتقاء من الله سبحانه تبارك وتعالى أن جعله بهذا الشرف وهذه المكانة، وإنك لعلى خلق عظيم. إذا نحن الآن نفهم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وعندما نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتبين لنا عظمة هذا الرجل العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نحن إذا نتحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن نكون على محمد رسول الله علما، أخلاقا، أدبا، معاشرة، صحبة. لا بد أن تكون حياتنا وفق منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا النبي الأكرم بين الله سبحانه تبارك وتعالى إنما بعثه معلما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه تبارك وتعالى بعث هذا النبي رحمة لنا. نحن الآن في بنغلاديش مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لنا، أن يجعلنا مؤمنين، أن جعلنا الله موحدين مسلمين على سبيل محمد رسول الله. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينشر الدين بعظمة أخلاقه وبمقدار رحمته بهذا العالمين بهذه الأمة. فنحن في هذا المجمع عندما نجتمع وعندما نبين إنما نريد أن نكتسب عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نذكر بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. বলেন যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আখলাকের এবং চরিত্রের সার্টিফিকেট এসেছে। আল্লাহ তাআলা নিজেই তার চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা সূরা কালামের মধ্যে ইরশাদ করেন, নুন ওয়াল কালামি ওয়া মা ইয়াসতুরুন, কলমের কসম এবং কলম দিয়ে তারা যা লেখে সেই জিনিসের কসম। মা আনতা বিনি'মাতি রাব্বিকা বিমাজনুন, আপনি আপনার রবের কৃপায় পাগল নন। ওয়া ইন্না লাকা লাআজরান গায়রা মামনুন, আপনার জন্য সীমাহীন প্রতিদান রয়েছে। ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম, এবং আপনি বিরাট আখলাকের উপরে প্রতিষ্ঠিত। নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে আপনি বিরাট আখলাকের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাহলে আল্লাহ নবীর বিরাট আখলাকের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা, এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কত বড় সার্টিফিকেট। এজন্য নবীর এই আখলাককে আমাদের আখলাক বানাতে হবে, নবীর এই চরিত্রকে আমাদের চরিত্র বানাতে হবে, তাহলেই দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা পাওয়া যাবে। আল্লাহ নবীর সিরাত কত সুন্দর ছিল, আল্লাহ নবীর চরিত্র কত সুন্দর ছিল যে আল্লাহ তাআলা নিজে আল্লাহ নবীর চরিত্রের ব্যাপারে প্রশংসা করতেছে। এজন্য আল্লাহ নবীর মতো হওয়া তো সম্ভব না, আল্লাহ নবীর মতো আখলাক হওয়া সম্ভব না, আল্লাহ নবীর মতো মানবতার পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করা সম্ভব না। তবে আমাদেরকে চেষ্টা করে নবীর সিরাতকে সামনে রেখে জীবনকে নবীর কাছাকাছি বানিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পুরা জগতের জন্য রহমত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলেন, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, আমি আপনাকে পুরা জগতের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি। নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজে বলেছেন, বুইস্তু মুআল্লিমান, আমাকে আল্লাহ তাআলা পুরা জগতের জন্য শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। পুরা জগতের শিক্ষক কে ছিলেন বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ নবী পুরা জগৎকে আখলাকের তালিম দেওয়ার জন্য, চরিত্রের তালিম দেওয়ার জন্য, তাদের জীবন পরিচালনার পদ্ধতির তালিম দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন। এজন্য আল্লাহ নবীর আখলাককে শুধু পড়াই শেষ না, আল্লাহ নবীর জীবনীকে পড়ে সেই অনুযায়ী আমাদের জীবনকে গঠন করতে হবে। বলে যে আমরা সূরা কালামে এই আয়াত পড়ি, নুন ওয়াল কালামি ওয়া মা ইয়াসতুরুন মা আনতা বিনি'মাতি রাব্বিকা বিমাজনুন ওয়া ইন্না লাকা লাআজরান গায়রা মামনুন ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। এই আয়াত আমরা পড়ি, কিন্তু এই আয়াত আমাদের থেকে কি চাচ্ছে? এই আয়াত আমাদের থেকে চাচ্ছে তুমি তোমার জীবনকে রাসূলের জীবনের মতো বানাও, রাসূলের চরিত্রের মতো বানাও, তাহলে তুমি সফলতা অর্জন করতে পারবে। এজন্য প্রিয় ভাইরা, আমাদের কথাবার্তা, আমাদের চালচলন, আমাদের লেনদেন এবং আমাদের সামাজিকতা সব কিছু আমাদের মানুষের সাথে সঙ্গ দেওয়া, এই সব কিছু রাসূলের মতো হতে হবে। এটাই হচ্ছে নবীর সিরাত থেকে কাম্য। আল্লাহ নবী পুরা জগতের জন্য রহমত ছিলেন। সেই রহমতের ধারাতে আমরা এই বাংলাদেশে বসে আজকে আমরা মুসলমান, মুমিন, একত্ববাদী, এটা হলো ওই যে আল্লাহ তাআলা রাসূলকে পুরা জগতের জন্য রহমত করে পাঠাইছেন।
সেই রহমতের কারণে আমরা বাংলাদেশের মানুষরাও আজকে আমরা একত্ববাদী হয়েছি, ইসলাম গ্রহণ করেছি, কালিমা পড়েছি। এটা রাসূলের দুনিয়াতে রহমত হয়ে আগমন করার একটা মাধ্যম, আগমন করার একটা কারণে আমরা এখানে মুসলমান একত্ববাদী হয়েছি। سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله جل جلاله واتقاه من بين الخلق وبين لنا الله سبحانه تبارك وتعالى أنه هذا سيدنا محمد الذي زكيته بأنه وإنك لعلى خلق عظيم، الذي بينت أن رسالته رحمة للعالمين. الله يبين لنا، يوضح لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي هذا هو القدوة الحسنة، هو هذا أكمل الرجال، هذا هو ذو أكمل الصفات، هذا هو المحبوب عند الله، هذا هو الذي رضي الله عنه، هذا الذي الله كفر عنه السيء، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسوة لأمته. اليوم نحن في اتباعنا لهذه الأسوة المحمدية، الأسوة الحسنة التي جعلها الله سبحانه تبارك وتعالى أمر. هذا أمر من الله، كما أمرنا أن نصلي، كما أمرنا أن نصوم، أن نزكي، أن نحج بيت الله الحرام. الله أمرنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الآن هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الأمر والنهي. أين أنت في أخلاقك؟ أين أنت في أوامر الله من أمر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الآن أنا أتكلم معكم، أبين لكم أنه لا بد أن نحن نفهم أن هذا اتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سيحقق لنا الإيمان ويحقق لنا اليقين وحقيقة الإسلام، لا إله إلا الله. لأن كل الأوامر التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، لو لم يكن فيها محمد رسول الله، لو لم يكن فيها أنه على خلق عظيم، وأنه رحمة للعالمين، وأن الله جعله لنا أسوة حسنة، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى أمرنا بامتثال أمره: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لما نكون نحن اليوم في هذا الحال، أن نمكث في بيت من بيوت الله ونحتسب أجر أن تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكرنا الله في من عنده، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قوموا مغفورا لكم. كلها هذه أخبار يقين وغيب من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو لم يخبرنا النبي أنها تحفنا الملائكة لما صدقنا ولما جلسنا هذه المجالس. ولو ما قال صلى الله عليه وسلم تغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، يذكرنا الله. الآن نحن في هذا المجمع في جاسور بنغلاديش مسجد النعيم، الله يذكرنا في سابع سماواته جل جلاله، الله يذكرنا في مجتمع ملائكته جل جلاله، أن هؤلاء القوم اهرعوا إليهم، تحلقوا حواليهم، أنه مجلس ذكر، مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. বলেন যে ভাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠায় তার প্রশংসা করলেন যে আমি আপনাকে উত্তম চরিত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছি। এগুলো দ্বারা কি উদ্দেশ্য? আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য হলো আমরা যেন রাসূলকে আদর্শ বানাই। কথা বোঝা যাচ্ছে ভাই? অনেকে মোবাইলে ছবি তুলতেছেন মসজিদের মধ্যে, আসলে এটা ঠিক না। মোবাইলের কেমন ছবি তুলতেছেন এটা বন্ধ করে রাখেন। মসজিদ আল্লাহর ঘর। তো আল্লাহ তাআলা রাসূলকে পাঠাইছেন এজন্য যে রাসূল আমাদের আদর্শ হবে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যেন রাসূলকে আদর্শ বানায় চলতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেরকম নামাজ পড়ার হুকুম করেছেন, আমাদেরকে যেরকম রোজা রাখার হুকুম করেছেন, আমাদেরকে যেরকম হজ করার হুকুম করেছেন, আমাদেরকে আল্লাহ পাকের অন্যান্য বিধান পালন করার হুকুম করেছেন, ঠিক তেমনই ভাবে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে কথাও বলেছেন, মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। রাসূল তোমাদেরকে যে বিষয় করতে বলেন সেটা করো, এবং যে বিষয় করতে নিষেধ করেন সেটা থেকে বিরত থাকো। এটা আল্লাহ পাকের হুকুম। এখন আমাকে দেখতে হবে আমার জীবনের মধ্যে আমার চরিত্রের কতটুকু রাসূলের সাথে মিলেছে, রাসূলের হুকুমের উপরে কতটুকু চলতে পেরেছি, উঠতে পেরেছি, রাসূলের নিষেধ থেকে কতটুকু বাঁচতে পেরেছি। এটা দেখে যতটুকু আমার মধ্যে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, আর যতটুকু হয়নি সেটাকে পূরণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। বলে যে দেখেন আমরা এই যে এখানে আজকে বসেছি, এই বসাটাও কিন্তু রাসূলের ওসিলা। রাসূল আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে কোনো মা মিন কওমিন ইয়াজলিসুনা ফি বাইতিন মিন বুয়ুতিল্লাহ
ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ আও ইয়াতাদারাসুনাহু ফীমা বাইনাহুম ইল্লা হাফাতহুমুল মালায়েকা। যে কোনো জামাত আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটা ঘরে বসে উদ্দেশ্য হলো দ্বীনের আলোচনা হয়, আর তারা এই উদ্দেশ্যে দ্বীনের কোরআন পাকের তেলাওয়াত হয়, তাদেরকে ফেরেশতারা বেষ্টন করে নেয়। ওয়া গাশিয়াতহুমুর রাহমা, তাদেরকে সাধারণ রহমত থেকে নেয়। ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা, তাদের উপরে সকিনা নাযিল হয়। ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফীমান ইনদাহ, আল্লাহ তাআলা তাদের আলোচনা ফেরেশতাদের সাথে করতে থাকে। ওয়া ইউনাদি মুনাদিন মিনাস সামা, এই মজমা শেষ হওয়ার পরে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে আন কুমু মাগফুরান লাকুম, তোমরা এমন ভাবে ওঠো যে তোমাদের গুনাহকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে। ওয়া কাদ কুতিলা সাইয়্যাতুকুম হাসানাত, শুধু গুনাহকে মাফ করা হয়নি, বরং গুনাহগুলোকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। পেন্সিল দিয়ে আমরা লিখি, পেন্সিল দিয়ে লিখি না, বাচ্চারা পেন্সিল দিয়ে লেখে, আমরা অনেক সময় লিখি, তো ওটা লেখার পরে রবার দিয়ে মুছে দেওয়া হয়, তো ওই জায়গাটা খালি হয়ে যায় না। তা আমলনামার বিষয়গুলো ওরকম, আমলনামায় যে জিনিসগুলো লেখা থাকে আল্লাহ পাকের কুদরতে গুনাহগুলোকে নেকির কাজের দ্বারা আল্লাহ তাআলা মুছে দেন। তো যেই জায়গাটা মুছে যায় সেই জায়গাতে আল্লাহ ওই পরিমাণ নেকি লিখে দেন। এই সুসংবাদ আমাদেরকে কে শোনাইছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ নবী যদি এই সুসংবাদ না দিতেন তাহলে এই রাত্রেবেলায় এই সময় কাজ কাম ছেড়ে আমরা এখানে এসে বসতাম? তাহলে আমাদের এখানে এসে বসাটাও রাসূলের সুসংবাদের কারণে। এই জন্য আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি যে নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উনি আমাদের নবী, ওনাকে আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে নবী করে পাঠাইছেন, সর্বশেষ নবী। আল্লাহ নবীর চরিত্রকে আমাদের চরিত্র বানানো, ওনার পথকে আমাদের পথ বানানো, ওনার জীবনীকে আমাদের জীবনী বানানো, শুধু পড়াই না বরং নবীর জীবনের প্রত্যেকটা অংশকে পড়ে পড়ে সেই জিনিসকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نحن نسمع أخباره ونسمع أخبار أخلاقه وصفاته وتزكية الله سبحانه تبارك وتعالى له وأمر الله لنا أن نحن نأخذ أخلاقنا وديننا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر الذي جاء إلينا وهذه السنن التي كانت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحبها لا بد أن يكون نابع منا محبة لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشتي نأكله، وليس الدواء نشتريه من الصيدلية أو عصير جوس نشربه، إنما محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبع من القلب بإرادة سابقة أنك تتحقق بمعنى العبودية لله. أعظم مقام بلغ نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العبودية لله. عندما أنت تفهم أنك عبد لله، أنت هنا يبدأ الآن المفتاح، الآن هنا تبدأ البداية الصحيحة. عندما أنت تيقن أنك عبد لله وأن أعظم مقام تشرف به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي العبودية لله، أنت الآن تحب محمد رسول الله. الله سبحانه وصف نبيه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد عبده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أعظم مقام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله خير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، قال لا أكون ملكا نبيا عبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، لأن هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للجميع، قدوة للأمة. إذا كان رجلا غنيا آمن به الناس لغناه، إذا كان هو ابن الملوك وكان هو ابن ملوك أهل العالم الآخر الذي عند الله سبحانه تبارك وتعالى أنهم يتبعونه لملكه، لكن الله جعل اتباعه لأخلاقه. الله سبحانه تبارك وتعالى بين أن هذا المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون محبوبا إذا اتبعتم أخلاقه واتبعتم سننه. فسنن النبي صلى الله عليه وسلم أولا تأتي بالمحبة، أننا عبيد لله، أننا نتيقن لا إله إلا الله. বলেন যে ভাই আল্লাহ পাকের ইবাদতের চরম শিখরে পৌঁছানো সম্ভব হবে না মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা বাদে। আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ মহব্বতের দাবিদারও হওয়া যাবে না আল্লাহ পাকের পূর্ণাঙ্গ আবুদিয়ত অর্থাৎ তার পরিপূর্ণ বান্দা হওয়া বাদে। একটা আরেকটার সাথে লাজিম মালজুমের মধ্যে, একটা আরেকটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ নবীর অনুসরণও লাগবে, আল্লাহ পাকের ইবাদতও লাগবে, আল্লাহ পাকের ইবাদতও লাগবে, রাসূলের অনুসরণও লাগবে। তো এটার যখন পরিপূর্ণতা ঘটবে তখন আমাদের মধ্যে ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা আসবে। দেখেন আল্লাহ তাআলা রাসূলের গুণ বয়ান করেছেন কোরআনে পাকের মধ্যে। কোরআনে পাকের মধ্যে রাসূলের তাজকিয়া, রাসূলের প্রশংসা করেছেন, পবিত্রতা বয়ান করেছেন।
যাতে করে আমরা রাসূলকে অনুসরণীয় বানাই, রাসূলকে আমরা মেনে চলি। এজন্যই আল্লাহ তাআলা এই বিষয়গুলোকে বলেছেন। আর আল্লাহ তাআলা রাসূলের কথা যখন আল্লাহ তাআলা রাসূলকে সবথেকে উঁচু মাকামে নিয়ে গেছেন, অর্থাৎ মেরাজ করাইছেন, এই মেরাজ করার সময় রাসূলের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটা রাসূল অথবা দাঈ অথবা অন্য কোনো শব্দ না, নবী শব্দ না, বরং সেখানে আল্লাহ তাআলা রাসূলের জন্য আবদ শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে ঊর্ধ্বগমন করিয়েছেন, রাতে সফর করিয়েছেন। মেরাজের সময় আল্লাহ তাআলা নবীকে নিয়ে আল্লাহ তাআলা মক্কা থেকে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাতের ভ্রমণ করিয়েছেন এবং সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা ঊর্ধ্বগমন করাইছেন। তো এইখানে আল্লাহ তাআলা সুবহানাল্লাযী আসরা বিনবিয়িহি অথবা সুবহানাল্লাযী আসরা বিরাসূলিহি, তার রাসূলকে তার নবীকে শব্দ ব্যবহার না করে আল্লাহ তাআলা এখানে আবদুন শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটার দ্বারা বোঝা যায় যে আবদ শব্দটা আল্লাহ তাআলার কাছে সবথেকে বড় উচ্চ মাকামের, আর এই আবদিয়াতের সবথেকে চরম শিখরে আল্লাহ পাকের বান্দা হওয়ার সবথেকে উত্তম যে পদ্ধতি দেখিয়েছেন তিনি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যার কারণে এই উচ্চ মাকামের জন্য আল্লাহ তাআলা এই শব্দকে ব্যবহার করেছেন। এজন্য আমাদের জীবনে আল্লাহ পাকের আবদিয়াত পরিপূর্ণরূপে আসার জন্য রাসূলের তরিকাকে মানতে হবে। আর আমি যদি একথা মনে করি যে আমি রাসূলের পরিপূর্ণ মহব্বতকারী অথচ আমার মধ্যে ইবাদতের বিষয় পরিপূর্ণরূপে নাই, তাহলে বোঝা গেল যে রাসূল পাকের মহব্বত আমার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। তাহলে আল্লাহ পাকের অনুসরণও লাগবে, রাসূলের তরিকার উপরেও চলতে হবে, তাহলে ঈমান পরিপূর্ণরূপে আমাদের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে। উনি বলেন যে রাসূলের মহব্বত এটা অন্তর থেকে যেন নিঃসরিত হয়, অন্তর থেকে যেন বের হয়, ভালোবাসাটা যেন ভিতর থেকে আসে। এরকম না যে শুধু মৌখিক ভালোবাসা, আমি রাসূলকে ভালোবাসি কিন্তু আমার বাস্তব জীবনে তা নাই, আমি নামাজ পড়ি না, রোজা রাখি না, হজ করি না, যাকাত দিই না, বাস্তব জীবনে নাই। এই মহব্বত মুখের দাবির মহব্বত, মুখের বলার মহব্বত শুধু মহব্বত, মহব্বতটা দিল থেকে বের হতে হবে। উনি বলেন যে মহব্বত কোনো মিষ্টি না যে খেয়ে নিলে আমার মহব্বত চলে আসলো, মহব্বত কোনো জুস না যে আমি পান করে নিলাম মহব্বত চলে আসলো, মহব্বত কোনো ঔষধ না বা দাওয়াত কোনো গুলা না যে আমি ভিতরে ঢুকাই দিলাম ব্যাস মহব্বত পয়দা হয়ে গেল। এই মহব্বতটা মেহনতের মাধ্যমে আসে এবং মেহনতের মাধ্যমে মানুষের দিলের মধ্যে যখন মহব্বত পরিপূর্ণরূপে আসবে তখন তার প্রতিটা কাজ রাসূলের মতো হওয়াকে সে পছন্দ করবে, প্রতিটা কাজকে সে রাসূলের তরিকার উপরে করার জন্য চেষ্টা করবে, তখনই তার মধ্যে পরিপূর্ণ মহব্বত বাস্তবায়িত হবে এবং সে আল্লাহ পাকের একজন প্রিয় বান্দা হয়ে যাবে। فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بإقرار العبودية لله سبحانه تبارك وتعالى، حقيقة معنى لا إله إلا الله. نحن الآن نفهم من محمد رسول الله، أنني أنا عبد أمتثل أوامر الله كما بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أوامر الفرائض أركان الإسلام منتهى منها، نقر لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام صلاة، إيتاء زكاة، صوم رمضان، حج البيت، هذا أوامر مفروغ منها. نحن نريد الحياة اليومية، نريد الممارسة اليومية لهذا الدين، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، عاداته، عباداته، تقاليده صلى الله عليه وآله وسلم، صفاته صلى الله عليه وسلم. أول سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم نسأل أنفسنا عنها، سنة السواك. سنة السواك أين نحن اليوم؟ إذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، نحن اليوم لا نعمل مسواك، كيف محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك سنن النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أنت اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خروج من المسجد، اللهم إني أسألك من فضلك، أنت تذهب إلى البيت، تدخل البيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. هذه كلها آداب سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نريدها تكون حقيقة في حياتنا، حتى تكون أخلاقنا وحياتنا وتصرفاتنا محمدية مصطفوية، نتبع فيها هذا النبي الأكرم على أكمل صفة، حتى نتحقق بهذا الخلق العظيم الذي رضي الله لنبيه. صفات النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، مع أبنائه، مع أهله، مع قرابته، كيف الله سبحانه تبارك وتعالى بين له أن كيف صحبته، سيدنا أبو بكر صاحبه رضي الله عنه في الغار يخفف عليه الحزن، يخفف عليه لا تحزن إن الله معنا. كيف علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع نسائه، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق، كيف كان في الغزو،
كيف كان في الحج، كيف كان في العمرة، كيف كان مع زوجاته، كيف كان مع أصدقائه وأصحابه. لذلك هذه صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست كلام بس بيان 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 بيان، لابد نحن يأتي سلوك عمل في حياتنا. الله سبحانه تبارك وتعالى يزكي هذا النبي ونحن لا نفهم. الله يقول أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، نحن اليوم واحد لا يصلي نحن نغضب. النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يصلي هو يحزن. نحن نقول اليوم هذا هو ليس مسلم صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لا، الله بشره اليوم أكملت لكم دينكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو كمال الدين. فلذلك يا أبنائي يا أخواني الكرام في هذا المجمع المبارك لابد أن نحن ندرك أن اتباعنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو السبيل الوحيد الذي سيوصلنا إلى دار النعيم يا مصلين مسجد النعيم. বলেন যে ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রত্যেকটা বিষয় আমাদের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। বলে আমার এই বলার উদ্দেশ্য হলো নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এগুলো তো আমরা সকলেই নবীর তরিকা মতোই করি। কি বলেন? নামাজ কেউ কিবলা দিকে ছাড়া অন্যদিকে পড়ে নি, এদিকে মসজিদের কিবলা, কেউ পূর্ব দিকে ফিরে নামাজ পড়ে। হজ, যাকাত, নামাজ, এগুলো রোজা এগুলা সবাই নবীর পদ্ধতি অনুযায়ী করে। এগুলা বলার উদ্দেশ্য না, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সব জায়গাতে রাসূলের সুন্নাত বাস্তবায়ন হয়ে যায়, এটাই হলো আমাদের মাকসাদ। যে দেখেন সুন্নাতের মধ্যে একটা বড় সুন্নাত হলো, অথচ আমরা এটাকে একদম ছেড়ে দিয়েছি, মিসওয়াকের সুন্নাত। এটা আমাদের কয়জনের পকেটে আছে দেখেন? কয়জনের কাছে মিসওয়াকের সুন্নাত আমাদের পালিত হয়? বিরাট সবার কাছে আছে, কিন্তু মিসওয়াক অনেকের কাছেই নাই। এটা দুঃখজনক। অথচ আল্লাহ নবী বলেছেন আস-সিওয়াকু মাতহারাতুন লিল ফাম ওয়া মারদাতুন লিল রাব। মিসওয়াকের একটা উপকারিতা হলো মিসওয়াক মুখকে পরিষ্কার করে, আর আরো বড় একটা উপকার হলো মিসওয়াক করার দ্বারা আল্লাহ রাজি হয়ে যান। সুবহানাল্লাহ, আসতে বলবেন তো না? মিসওয়াক করার দ্বারা কে রাজি হয়? আল্লাহ রাজি হয়ে যায়। আজকে থেকে সবাই মিসওয়াক করবো তো ইনশাআল্লাহ। মিসওয়াক করতে হবে, মিসওয়াক এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরপর আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যত সুন্নাত আছে, আল্লাহ নবী তার পরিবারের সাথে কেমন আচরণ করতেন, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার বিবিদের সাথে কেমন আচরণ করতেন, তার বন্ধুদের সাথে তার কেমন আচরণ ছিল, বাজারে তিনি কেমন ছিলেন, তিনি হজের সময় তার মুআমালা কেমন ছিল, উমরার সময় তার মুআমালা কেমন ছিল, আল্লাহ নবী সাহাবায়ে কেরামের সাথে কেমন আচরণ করতেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গায়ে সাউরের মধ্যে অবস্থান করছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এরা তো নিচের দিকে তাকালে আমাদেরকে দেখে ফেলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ নবী সেখানেও বলতেছেন লা তাহজান ইন্নাল্লাহা মা'ানা, আবু বকর তুমি চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছে। আল্লাহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। দেখেন আমরা আল্লাহ নবীর আখলাক থেকে কত দূরে আছি। আমাদের আল্লাহ নবীর চরিত্র পাওয়া, একজন মুসলমান নামাজ না পড়লে আমরা তার উপরে নারাজ হয়ে যাই, অথচ আল্লাহ নবী বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম, মুমিনদের উপরে তিনি দয়ালু ছিলেন। তাদের উপরে দয়া পরবশ হয়ে যারা নামাজ পড়ছে না তাদের কাছে যেতে হবে, ব্যথিত হতে হবে, তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। এটা হলো মুসলমানের কাজ, এটা হলো নবীর আখলাক। তাদের কাছে যে দাওয়াত দেওয়া, হাতে পায়ে ধরে তাদেরকে নামাজে আনা, এটা হলো আমাদের দায়িত্ব। একটা হলো রাসূলের কথা বয়ান, শুধু বয়ান করলাম যে রাসূল এমন ছিলেন এমন ছিলেন এমন ছিলেন। আর একটা হলো বাস্তবিকভাবে রাসূলের জীবনকে জীবন বানানো, যেটাকে সুলুক বলা হয়। তো শুধু বয়ান করে আর শুনে কোনো লাভ নাই যদি বাস্তব জীবনে আমাদের মধ্যে রাসূলের আখলাক বাস্তবায়িত না হয়। এজন্য প্রিয় ভাইরা, আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ আবুদিয়ত, আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ দাসত্ব অতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হবে না যতক্ষণ রাসূলের জীবনকে আমাদের জীবন বানানো হবে। এজন্য ভাইরা, আজকে আমরা এই মসজিদে নাইমে বসেছি, এখান থেকে আমরা একটা সংকল্প করে যাই, একটা আযম করে যাই যে আমরা ইনশাআল্লাহ রাসূলের জীবনকে আমাদের জীবন বানাবো। উনি বলেন যে হে মসজিদে নাইমের লোকেরা, তোমরা নাইমের সর্দারের পথকে অবলম্বন করো। নাইম হলো জান্নাত, আর জান্নাতের সর্দার কি হবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলেছেন যে মসজিদে নাইমের অধিবাসী তোমরা এই নিয়ত করো যে রাসূল সাইয়্যিদু আহলিন নাইম, জান্নাতীদের সর্দারের যে পথ, এই পথকে আমরা অবলম্বন করব। ইনশাআল্লাহ আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রাসূলের তরিকাকে আমাদের তরিকা বানাবো তো ইনশাআল্লাহ। وأعظم ما نتعلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أننا نحن نفهم في أخلاقه وصفاته ونمتثل أوامره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أطب مطعمك تستجب دعوتك.
نحن اليوم في العالم كله، نحن الآن في المسجد هذا نرجو الله، ندعو الله اسم أعظم يستجيب الله به الدعاء، اشفي مرضانا، عافي مبتلانا، حج بيت الله الحرام، نصرة مجاهدين. نبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أطب مطعمك تستجب دعوتك. الآن كل واحد منا يسأل، أنا أسأل نفسي، كل واحد الآن يسأل نفسه هذا طعام أنا أكلته كيف؟ فلوس تكة من أين جبتها؟ حلال لا حلال؟ فيه شبهة؟ ماذا؟ ليس بس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أذكار، ليس فقط الصفات، بل حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، هو يبين لنا كن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فلذلك نحن كيف نفهم هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفته؟ أن نحن نفهم نأكل حلال، نأكل بالحقيقة، نأكل بغير إسراف، لا نأكل الذي حرم الله. هذا النبي موصوف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلذلك نحن نمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في أيضا طعامنا وشرابنا ومنامنا. كيف نحن ننام؟ كيف نحن نأتي للنوم؟ إلا لازم اتباع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك عندما نكون نحن على هذه الحقيقة الله جل جلاله يستجيب دعاؤنا، يأتي يا الله ارزقنا صفات سيدنا محمد، الله يعطي إلينا. لكن نحن نريد صفات محمد صلى الله عليه وسلم، نحن لا أخلاق حسنة، نحن نأكل الحرام، نحن لا نفعل الفاحشة، ننقل الغيبة والنميمة ونسعى بالإفساد، ويأتي في قلوبنا الحسد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أطهر قلب، فلا بد أن تتطهر قلوبنا على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تكون قلوبنا طاهرة، ليس حسد، ليس سوء ظن، ليس ضلال، ليس محبة أهل الفسق، ليس فيه إرادة المعصية، ليس فيه الحقد، ليس فيه الكبر. هنا يكون الإنسان باطنه كباطن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. বলেন যে ভাই আমরা রাসূলের মহব্বতের দাবিদার এবং আমরা সকলে বলি রাসূলকে অনুসরণ করি, কিন্তু আসলে আমাদের বাস্তব জীবন তার থেকে বহু দূরে। আমরা নিজেদেরকে একটু চিন্তা করে দেখি। রাসূল বলেছেন হাদিসে পাকের মধ্যে, এক সাহাবী বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ উদউল্লাহ লি হাত্তা আকুনা মুস্তাজাবাদ দাওয়া, আপনি আমার জন্য দোয়া করে দেন যাতে করে আমি মুস্তাজাবুদ দাওয়া হয়ে যায়, আমি যত দোয়া করি সব দোয়া কবুল হয়ে যায়। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আতিব মাতআমাকা তাকুন মুস্তাজাবাদ দাওয়া, তুমি তোমার খানাকে হালাল করো তাহলে তুমি মুস্তাজাবুদ দাওয়া হবে, যত দোয়া করবে সব দোয়া কবুল হবে। বলে যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তুমি বড় বড় জিকির করো, তুমি অনেক লম্বা চওড়া আমল করো, তাহলে তুমি মুস্তাজাবুদ দাওয়া হবে। বরং বলেছেন তোমার খানাকে হালাল করো। বলে যে আমি দেখেন এখানে আমরা দোয়া করতেছি আল্লাহ আমাদেরকে হজ দান করেন, আমি হজ করতে পারি, আমার খানা পিনা সুন্দর করে দেন, আমার পরিবারের জীবন ব্যবস্থা সুন্দর করে দেন, কাপড় চোপড় দেন, সব দোয়া করতেছি, আল্লাহর নাম ধরে দোয়া করতেছি, কিন্তু আমার খাবারটা হারাম, দোয়া কবুল হবে আল্লাহর কাছে? সবাই বলে দোয়া কবুল হবে? আল্লাহ নবী বলেছেন তুমি তোমার খানাকে হালাল করো, তোমার দোয়া কবুল হবে। এজন্য আমি দেখি আমার জীবনের দিকে লক্ষ্য করে, আমি যে টাকাটা নিয়ে আসলাম, যে টাকা, এই টাকা কি হালাল না হারাম? আমার পয়সাটা হালাল না হারাম? যে লোকমা গালে ঢোকাচ্ছি সেই লোকমাটা হালাল না হারাম? আমি মহব্বতের দাবি করতেছি রসুলের, অথচ আমি খাবার খাচ্ছি রসুলের তরিকার বিপরীতে, রসুলের পন্থার বিপরীতে। খানা খেতে হবে হালাল খানা, সেটার মধ্যেও ইসরাফ হবে না, অপচয় হবে না, অথচ আমরা অপচয় করতেছি, বিভিন্ন ধরনের গলত পদ্ধতিতে খানা খাচ্ছি। অথচ রসুলের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়ায়ুহিল্লু লাহুমুত তাইয়্যিবাত ওয়া ইউহাররিমু আলাইহিমুল খাবাইস, রসুল তাদের জন্য হালালকে হালাল করেন এবং হারামকে হারাম বলে সাব্যস্ত করেন। এজন্য আমাদের জীবনে হালাল ঢোকাতে হবে। আমরা যদি রসুলের তরিকাকে জীবনে আনতে চাই তাহলে হালাল খানা আমাদের পেটে ঢোকাতে হবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাদের দোয়াকে কবুল করবেন। আরেকটা হলো বলেন রসুলের সুন্নাতের মধ্যে একটা সুন্নাত হলো ঘুমানোর সময় রসুলের কি সুন্নাত ছিল, আল্লাহ নবী কোন দিকে কাত হয়ে ঘুমাতেন, আল্লাহ নবী ঘুমানোর সময় কি পড়তেন। এজন্য আমাদের ঘুমটাও যেন রসুলের পদ্ধতিতে হয়, প্রতিটা কাজ যেন রসুলের পদ্ধতিতে হয়। এরপরে বলেন যে আমাদের ভিতরটা, ভিতরটা কি রসুলের মতো কিনা, ভিতরে আমার হিংসা আছে কিনা, পরশ্রী কাতরতা আছে কিনা, খুববেজা, পদের লোভ, মালের লোভ, এগুলো আছে কিনা, ইফসাদ ফিল আরদ, জমিনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার প্রবণতা আমার মধ্যে আছে কিনা, এবং মানুষের প্রতি বিদ্বেষ আমার দিলের মধ্যে আছে কিনা। এগুলা যদি আমার দিলের মধ্যে থাকে
তাহলে বুঝতে হবে যে আমার কালবটা পরিচ্ছন্ন না, আর এই কালবটা নবীর কালবের মতো কালব না। এই কালব আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় না, এবং এখান থেকে যেই দোয়া হবে সেই দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন। এই জন্য আমাদের বাতিনটা, ভিতরটাও রাসূলের মতো হতে হবে। আল্লাহ নবীর দিলটা ছিল পবিত্র, সেখানে বিদ্বেষ ছিল না, পরশ্রী কাতরতা ছিল না, হুব্বে যা হুব্বে মাল, পদের লোক মারের লোক রাসূলের দিলের মধ্যে ছিল না, জমিনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার প্রবণতা রাসূলের মধ্যে ছিল না। সব জায়গাতে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে রাসূল যেরকম দিল রাখতেন, ভিতরটা তার যেরকম গুণের ধারক ছিল, আমাদের ভিতরটা ওরকম গুণের ধারক বানাতে হবে। তাহলে রাসূলের পরিপূর্ণ ইত্তেবা, রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ আমাদের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে। فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نحن نريد أن نكون على حقيقة اتباعه صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء، الله يبين في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه تبارك وتعالى كريم، الله عظيم، الله يعطي بلا حساب. اللهم اشف مرضانا، الله يعطي. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارزقنا اقضي ديوننا، الله. لكن مشكلة ليس في الله، مشكلة نحن فينا. ليس يقين صحيح، ليس اتباع صحيح، ليس نحن حقيقة. نحن هنا سمع بصر ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ننظر حرام، موبايل ينظر صورة النساء، نحن ننظر صورة النساء، لا مشكلة هذا، لا، لابد نحن نفهم. نظر إلى النساء، نظر إلى موبايل، نظر إلى الفساق، نظر إلى الفجار، أنه لا يجعل هذا عين ولي الله، لا يجعل هذا العين عين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. سمع، نحن نجلس مجلس نسمع غيبة، نسمع نميمة، هو يتكلم، هو هذا مشكلة، هذا بزار، هذا كذا أحوال. نحن لا ننشر الغيبة، لا ننشر النميمة، لا ننشر الباطل. أميت الباطل بترك ذكره. لذلك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ليس كتاب بس نقرأ كتاب مبين مهمان يأتي بيان هذا مهمان ويقول نبينا، لا، أخلاق النبي حقيقة، سمعه، بصره، لسانه، يده، رجله، كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمشي قدمه إلا مكان يرضي الله، لا يبطش بيده إلا مكان يرضي الله، لا ينظر سمعه إلا حيث يريد الله، لا يرى بعينه إلا حيث يراد الله. إذا كان هذا كله نظره النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لسانه باتباع النبي، يده، جوارحه، يكون قلبه نور، يكون قلب نور. نحن اليوم نبحث طمأنينة قلب، نورانية قلب، نريد سكون. بينه الله لنا أن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم إذا تذكرون الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم هنا يكون قلبكم مطمئن، يكون في السكون، في الراحة. كل بنغلاديش، كل إنسان مسكين يأتي مهمان دعاء دعاء دعاء. أنت دعاء، أنت سوي علاقة مع الله صحيح، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الله جل جلاله يعطيك إجابة الدعاء. نعم، سنة أطلب الدعاء، سيدنا محمد طلب الدعاء من سيدنا عمر، طلب الدعاء من الصالحين، طلب الدعاء لا بأس. الله يرزقنا وإياكم الصلاح الذي يجعله لكم بلاغ حسن ظنكم، تطلبون الدعاء من المهمان. لكننا أنا أريد الله يستجيب لكم وليس يستجيب لي. الله يستجيب لي ولكم، بلوا آمين آمين يا رب العالمين. বলেন যে ভাই আমরা দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন: ওয়াইদা সাআলাকা ইবাদি আন্নী ফাইন্নী করিব। আমার বান্দারা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আমি দূরে না কাছে, তা আপনি কথা বলেন নবী যে আমি তাদের নিকটে। আমি তাদের কোথায় ভাই? নিকটে। আমি তাদের দোয়া কবুল করি, কিন্তু দোয়ার সমস্যা আমার। আল্লাহ তাআলা তো আছেন, সমস্যা কে? আমি। আমার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে রাসূলের অনুসরণ নাই, যার কারণে আমার দোয়া কবুল হচ্ছে না। দোয়া তো কবুল হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো দরকার, সেই শর্তগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। আমার দৃষ্টি ওরকম চলতে হবে যেরকম রাসূলের দৃষ্টি ছিল, আমার কান ওই জিনিস শুনতে হবে যেরকম রাসূল শুনতেন, আমার পা ওখানে চলতে হবে যেখানে রাসূল চলতেন, আমার হাত দিয়ে তা ধরতে হবে যেটা রাসূল ধরতেন, তাহলে আমার দোয়া কবুল হবে। বলে যে আজকে দেখেন আমাদের মোবাইলে বেগানা মহিলার ছবি দেখতেছি, অশ্লীল ছবি দেখতেছি, নামাজও পড়তেছি, আর দরজা বন্ধ করে দিয়ে রাত্রেবেলায় ছবিও দেখতেছি, তাহলে আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন কোথেকে? নামাজও পড়তেছি, ফেসবুকের মধ্যে অশ্লীল সম্পর্ক রাখতেছি,
খারাপ সম্পর্কও রাখতেছি। প্রিয় ভাইরা, ফাসেক ফাজেলকে দেখতেছি, তাহলে আমার দোয়া কবুল হবে কিভাবে? দোয়া কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা মোতাবেক আমাদেরকে চলতে হবে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চোখ ওখানেই পড়তো যেখানে আল্লাহ তাআলা খুশি হতেন। আল্লাহ নবী তা শুনতেন যেটা শুনলে আল্লাহ খুশি হবে। আল্লাহ নবী তাই ধরতেন যেটা ধরলে আল্লাহ রাজি হবে। সেই পথে চলতেন যে পথে চললে আল্লাহ রাজি হবে। বলেন যে ভাই, যদি আমরা রাসূলকে আমাদের রাসূলের তরিকার উপরে যদি আমরা চলি, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়া আগামীকালকে নয়, একটু পরে নয়, আল্লাহ তাআলা এখন থেকে, আজকে থেকে আল্লাহ তাআলা কবুল করবে। এই জন্য রাসূলের তরিকার উপরে চলা এটা হলো সব থেকে জরুরি বিষয়। প্রিয় ভাইরা, যে বাংলাদেশে আমরা আসি, বিভিন্ন মেহমানরা আসি, এসে বলে যে দোয়া 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 করবেন, দোয়া করবেন। আরে ভাই, দোয়া তো আপনার নিজের মধ্যেই দোয়া করার বিষয় রয়ে গেছে। আপনি রাসূলের তরিকাকে পরিপূর্ণরূপে আপনার তরিকা বানান, আল্লাহ তাআলা আপনার দোয়া কবুল করবেন। হ্যাঁ, দোয়া চাওয়ার সুন্নাত। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমরায় যাচ্ছিলেন। আল্লাহ নবী ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেছেন, ওমর ভাই, তুমি আমার জন্য দোয়া করো। তিনি বলেন যে আমাদের কাছে আপনারা দোয়া চান, আমাদের মধ্যে ওরকম যোগ্যতা নাই। আমরা চাই যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওরকম ভিতরের সালাহিয়াত, ভিতরের যোগ্যতা দান করুন। কিন্তু দোয়া চাওয়া সুন্নাত ঠিক আছে, কিন্তু আমরা চাই যে দোয়ার এই যোগ্যতা আমার মধ্যে, আপনার মধ্যে, পুরো বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে দোয়ার যোগ্যতা চলে আসে। আর দোয়ার যোগ্যতা তখনই আসবে যখন নাকি আমরা রাসূলের তরিকাকে আসল তরিকা বানাবো, রাসূলের তরিকার উপরে চলবো। আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়াকে কবুল করবেন। যত দোয়া করব সমস্ত দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন। الآن نطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شرب الماء. هذا شرب الماء، نشرب الماء، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع. نحن سنة نشرب أولا بسم الله، نشرب 3 مرات، الحمد لله. الحمد لله. فهذه آداب النبي صلى الله عليه وسلم، هي نورانية القلب، هي سكينة الروح التي نسعى إليها اليوم. نحن اليوم كله ننظر تيفي، ننظر تلفزيون، ننظر فيسبوك. أبناؤنا أولادنا في السوق، في الشارع، هم يجعل القزع في رؤوسهم. لماذا يا ابني قزع؟ يقول مثل ميسي، مثل هذا نصارى، يهود نصارى. بنت المسلمين اليوم هو ليس الحجاب، هو يجعل له مثل تشبها بالنصارى، وجهه ميك اب هكذا. لماذا؟ هو يريد مثل يهود نصارى. هو بنت المسلم، هو بنت أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين التربية؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم؟ كيف يكون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. نحن نتشبه بالكرام، نتشبه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نتشبه بفلان ولا علان. كيف نتشبه باليهود والنصارى؟ الله المستعان. فلذلك حقيقة حياتنا على هدي ونهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أن نفهم حقيقة أننا إذا نريد الله يحبنا، الله يرضى علينا، الله يستجيب دعانا، نحن نتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ليس في هوى، ليس في نفس، ليس في دنيا، ليس بسبب مخالف، لا، بل يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. বলেন যে রাসূলের অনুসরণ সব জায়গাতে লাগবে। একটা কথা বলেছিলেন, মসজিদে ঢুকতেও আমাদের রাসূলের সুন্নাত লাগবে, বাজারে গেলেও রাসূলের সুন্নাত লাগবে, মসজিদে যখন ঢুকবো তখন দোয়া পড়ে ঢুকবো, ডান পাদে ঢুকবো। এরপর আল্লাহ নবী যে দোয়া পড়তেন সেই দোয়া পড়ে আমরা ঢুকবো। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আল্লাহ নবীর যে দোয়া আছে সেই দোয়া পড়ে আমরা ঢুকবো। সব জায়গাতে রাসূলের অনুসরণ লাগবে। আল্লাহ নবীর অনুসরণ বাদে মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারবে না। এজন্য আমাদের গোটা জীবনটা কার মতো হতে হবে ভাই? রাসূলের মতো। কোনো অশ্লীল ছবির প্রতি যেই দৃষ্টি পড়ে সেই দৃষ্টি কখনো আল্লাহর ওলির দৃষ্টি হতে পারে না। কোনো অশ্লীল ছবির প্রতি যে দৃষ্টি পড়ে সেই দৃষ্টি কখনো আল্লাহর ওলির দৃষ্টি হতে পারে না। ওই দৃষ্টি শয়তানের দৃষ্টি। এজন্য দৃষ্টির হেফাজত করা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরপরে বলেন যে আমাদের গোটা জীবনটা, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, লাইফস্টাইল সব কিছু রাসূলের মতো হতে হবে। আজকে আমাদের যুব সমাজ ফেসবুকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বাজারে ফেসবুক চালাচ্ছে, একাই ফেসবুক চালাচ্ছে, যে কোনো জায়গাতে তারা ফেসবুকের অনুসরণ, ফেসবুকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে আছে, বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যে লিপ্ত হয়ে আছে, টেলিভিশন দেখতেছে, মুসলমানের দৃষ্টি নষ্ট করে ফেলতেছে। না, এটা তো আমাদের জীবন না। আমাদের জীবন তো আমরা আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকবো, নবীর সুন্নাত চর্চায় মশগুল থাকবো। এটা হলো আমাদের মূল জীবন।
এটা হলো আমাদের শান্তির জীবন। এই শান্তির জীবনকে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা আমাদের থেকে সালব করে নিয়েছে, আমাদের থেকে তারা ছিনাই নিয়েছে। এজন্য আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। বলে যে দেখেন আজকে মুসলমানের বাচ্চারা তারা মিডিয়াতে খেলাধুলা দেখে দেখে চুল রেখে দেয় মাথার উপর থেকে এরকম একটু নিচের দিক থেকে ছোট, উপর দিক থেকে বড়, কি বলে এরকম রাখে না? কাকে অনুসরণ করতেছে? বলে মেসির অনুসরণ করতেছে। মেসি ওই যে ব্রাজিল না কোথার খেলোয়াড়, আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়, তাকে অনুসরণ করে তার চুল যেরকম ওরকম চুল বানায় রাখতেছে। এটা আমাদের অনুসরণীয়। মেসি আমাদের অনুসরণীয় হলো, যার রাত দিন 24 ঘন্টা লাগাতের মধ্যে কাটতেছে, সে আমাদের অনুসরণীয় হয়ে গেছে। অথচ রাসূল কেমন চুল রাখতেন সেই চুল রাখা আমাদের জানা নেই, আমরা ভুলেই গেছি। আমাদের মেয়েরা হাতের নখ রাখতেছে বড় বড়, ইহুদিদেরকে অনুসরণ করে, খ্রিস্টানদেরকে অনুসরণ করে, মুখের মধ্যে পর্দা নাই। তাদের জীবনটা ঠিক ওরকমই যেরকম ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের জীবন। তাহলে আমাদের শান্তি আসবে কোত্থেকে বলেন? প্রিয় ভাইরা, এজন্য এই জীবনকে ছেড়ে দিতে হবে। আজকে এই মসজিদ থেকে আমাদেরকে তওবা করতে হবে যে আমরা গায়ের যত পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম সব পদ্ধতি বাদ, আজকের থেকে আমরা রাসূলের তরিকাকে আমাদের তরিকা বানাবো। তাহলে আমাদের এখানে আসা সার্থক হয়ে যাবে। তা না হলে শুধু মেহমান এসেছে, উনি বলছিলেন যে মেহমান এসেছে বয়ান করতেছে, বয়ান করবে আরবের মেহমান, ব্যাস বয়ান শুনে কানের আইয়াশি করে চলে গেলাম, ঠিকঠাক বলে চলে গেলাম, জি জো করে চলে গেলাম, ব্যাস অনুসরণ কিছুই হলো না, তাহলে কোনো লাভ হবে না। মৌলিকভাবে রাসূলের জীবনকে আমাদের জীবন বানাতে হবে, রাসূলের আদর্শকে আমাদের আদর্শ বানাতে হবে। গোটা জীবনে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে আবার ঘুমানো পর্যন্ত এই মাঝখানে যত কাজগুলি হয় সব কাজ কার মতো হতে হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরিকা। فلذلك يا أحبتي الكرام أنا أريد أن أبين لكم أنه خير الكلام ما قل ودل. أنا لا أريد أن أطول البيان، أنا أتكلم بيان صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه لا ينتهي فيها الكلام، ولكن نحن نريد الاتباع، نريد الحقيقة، أننا نخلص ديننا لله سبحانه تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، ويكون حياتنا حقيقة محمد رسول الله. صلاتنا صلوا كما رأيتموني أصلي، من علمنا الزكاة، من علمنا الصيام، من علمنا الحج، من علمنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن نقول أذكار صباح مساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم هي رسولا. فهذا هو كمال حياة سعيدة. حياة الدنيا لا يكون فيه السعادة إلا من اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حياة يهود نصارى، حياة تشبه، حياة يريد أمريكا كندا، كله لا فائدة. حياة هنا قلبك، حياة هنا دينك، اتباع سيدك محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأخلاق. أنت عندما تتبعه تفوز وتفرح وتكون من أهل النعيم في دار الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا مع أهل النعيم في مسجد أهل النعيم، نرفع دعوة يا الله، إجابة الدعاء لنا أن تجعلنا يا الله من أهل النعيم. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ترجمة بعدين دعاء ثم وضوء استعداد لصلاة العشاء. বলেন যে ভাই আমি আপনাদেরকে যদি সারা রাত বয়ান করতে থাকি তাহলে আল্লাহর নবীর গুণাগুণ বয়ান করে শেষ করা যাবে না। তো বয়ান করাটাই শুধু উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য হলো বাস্তবিকভাবে আমাদের মধ্যে রাসূলের জীবন চলে আসে। দেখেন এই দিন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কেউ যদি এখন বলে এই 1500 বছর পরে এসে যে আল্লাহ রাসূলের দিন পূর্ণাঙ্গ না, ওই 1500 বছর আগের দিন এখন অচল, তাহলে তার এই কথা কি গ্রহণযোগ্য বলেন? আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম, আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি, এবং তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম। ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা, এবং তোমাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হিসেবে নির্বাচন করলাম, পছন্দ করলাম। তো দ্বীন পরিপূর্ণ। আমরা দোয়ায় পড়ি সকাল সন্ধ্যা, রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা, আল্লাহকে আমরা রব হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট। অবিল ইসলামী দীনা, দ্বীন ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট। অবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবিয়া, আল্লাহ নবীকে নবী হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট। তাহলে দ্বীনও পরিপূর্ণ, আল্লাহ নবীর যে তরিকা এটাও পরিপূর্ণ, ইসলামও পরিপূর্ণ। এখন আমাদের করণীয় হলো এটাকে পালন করা। আমরা যদি বাস্তবিক শান্তি পেতে চাই তাহলে আমেরিকান পদ্ধতিতে, কানাডার পদ্ধতিতে, খ্রিস্টানদের কোনো পদ্ধতিতে, ইহুদিদের কোনো পদ্ধতিতে আমাদের শান্তি পাওয়া যাবে না। শান্তি একমাত্র পাওয়া যাবে আমাদের কলবকে বিশুদ্ধ করলে, কলবকে সুন্দর করলে। আর কলব সুন্দর হবে আমাদের কলবটাকে, আমাদের অন্তরটাকে রাসূলের অন্তরের মতো বানাবে। আমাদের ভিতরটা যদি বিশুদ্ধ হয়, আত্মশুদ্ধি যদি অর্জন হয়, তাহলে আমাদের সুকুনের জীবন পাওয়া যাবে, স্বস্তির জীবন পাওয়া যাবে।
এজন্য প্রিয় ভাইরা, আমরা সকলে আমাদের ভিতরটাকে রাসূলের ভিতরের মতো বানাবো তো ইনশাআল্লাহ। তার জন্য আমাদেরকে আল্লাহওয়ালাদের সহবতে যেতে হবে, নেক লোকদের সহবতে যেতে হবে। সেখানে গেলে অন্তরের আত্মশুদ্ধি আল্লাহ তাআলা দান করবেন। যে যে সংস্পর্শে যায় আল্লাহ তাকে সেই জিনিসের মহব্বত, সেই জিনিসের সিফাত তার মধ্যে দান করতে থাকে। এজন্য আমরা যদি রাসূলের জীবনকে পড়ি আর রাসূলের জীবনকে যদি আমরা আমাদের মধ্যে আনয়ন করি এবং সেটাকে বাস্তবিকভাবে দেখার জন্য আল্লাহওয়ালাদের সহবতে যায়, তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের ভিতরে আত্মশুদ্ধি দান করতে থাকবেন। আমরা যখন নেক লোকদের সংস্পর্শে যাব, নেক কাজের সংস্পর্শে যাব, মসজিদের মধ্যে সময় কাটাবো, আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে আত্মশুদ্ধি দান করতে থাকবেন। এজন্য বলেন যে আমি আর লম্বা করবো না, এই তরজমার পরে দোয়া হবে, এরপর আপনারা আমাদের জন্য তৈরি করবেন ইনশাআল্লাহ। أنا أريد ندعو دعاء الله سبحانه تبارك وتعالى يقين الله إجابة الدعاء. أول شيء نريد من الله نصرة فلسطين. مسكين أخونا فلسطين يقتل. نحن هنا بنغلاديش كان فلسطين أخواننا يقتلون يموتون جوع. لذلك نحن نريد يقين أولا نصرة إسلام مسلمين فلسطين، ثم نريد نصرة الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا. نحن في هذا المجلس الآن بولن أستغفر الله الله يتوب علينا، بلوا آمين. فلذلك الآن نحن نتوجه إلى الله بقلوبنا وتنكسر قلوبنا، إن الله عند المنكسرة قلوبهم الله يستجيب دعاءنا. বলেন যে ভাই, আমাদের হৃদয়টাকে যদি ভাঙা করি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়াকে কবুল করবেন। আল্লাহ বলেন আনা ইনদাল মুনকাসিরাতি কুলুবুহুম, যাদের হৃদয় ভাঙা থাকে আমি তাদের কাছে হয়ে যাই। তিনি বলেন যে আমি এখন প্রথমে দোয়া করব, দোয়ার মধ্যে জরুরি বিষয় হলো আমাদের দিলের মধ্যে যেন ইয়াকিন থাকে যে আল্লাহ আমাদের এই দোয়াকে কি করবেন, অবশ্যই কবুল করবেন। কি করবেন? অবশ্যই কবুল করবেন। সর্বপ্রথম দোয়া হলো আমাদের ভাই ফিলিস্তিনে তারা নির্যাতিত, নিপীড়িত, তাদের জন্য আমরা দোয়া করব, অন্তর দিয়ে দোয়া করব আল্লাহ যেন তাদেরকে এই অজগর সাপের মতো এই দুশমন থেকে আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করে। এবং আমাদের নিজেদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দেন। এজন্য ইনশাআল্লাহ দোয়া হবে। আমরা সবাই ভাঙা হৃদয় নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين. اللهم يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا راحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا الله. قل يا الله يا الله يا الله. نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. اللهم إنا نقسم بك قسما بك عليه، ونقسم باسمك العظيم الأعظم الذي جعلته في جمعنا هذا يا الله يا الله يا الله. انظر إلينا نظرة تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتجمل أحوالنا وترحم موتانا وتشفي مرضانا وتعافي مبتلانا. اللهم اصلح أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وآباءنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله. سبحانك عبدا سبحانك إله حق أجاب عبدا دعاه يا الله. انصر أهلنا في فلسطين ولبنان. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان. اللهم أصلح حكام المسلمين. اللهم أزحهم عن حكم شعوبهم المؤمنين. اللهم حرك جند المسلمين. اللهم عجل بنصرة أخواننا يا الله المساكين في فلسطين. اللهم عجل لهم يا الله بحركة جيوش المسلمين. اللهم عليك بحكام المسلمين الذين يمنعون الجند عن نصرتهم والذين يمنعون الشعوب عن نصرتهم. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله باسمك العظيم الأعظم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئة واصرف عنا سيئة إلا أنت. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الأقصى الشريف. اللهم جمعا اجتمعنا في مسجد النعيم، نقسم عليك بالاسم الذي أذنت أن يرفع يذكر في اسمك في هذا المكان.
أن ترفع دعوتنا وتستجيبها يا الله، أن ترزقنا يا الله شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا، اللهم احفظ أسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا نشهدك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد. اجعل هذه الصلوات قبول الدعوات يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حققنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله أخلاقا وصفاتا وعبادة وسلوكا وحكما يا الله. اللهم يا أرحم الراحمين ارفع راية الجهاد في سبيلك، وارفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم إنا نسألك يا الله في جمعنا هذا سعة مال في تقوى وحسن أخلاق في إيمان، وأن تبلغنا حوائجنا من الدنيا من لعاع الأوراق ومن لعاع الإقامات والجنسيات، واصلح حالنا مع والدينا وارزقنا بر والدينا يا الله. اللهم إني نجعل بين يدي دعائنا أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد سيد الأهل النعيم. اللهم اجعلنا يا الله من أتباع وحقيقة أهل نعيم يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقسم عليك يا الله بهذه الساعة الكريمة التي اجتمع بها حسن ظننا بك، أنك عند حسن ظن العبد بدعائك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارزقنا غنى نفس وارزقنا غنى عرض يا الله، يغنينا ويذكرنا أن نساعد أخواننا وأحبابنا. اللهم إنا في سابقة قضائك وقدرك أن تنور القلوب، تشفي المرضى وتعافي المبتلى، وتصلح الأولاد والبنات، وتصلح الأخوان والأخوات، وتصلح بنات المسلمين وشباب المسلمين. اللهم زوج الشباب الصالحين بالصالحات. اللهم إنا نسألك كل من له حاجة تقضيها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترانا وتنظر إلينا وترفع مقامنا يا الله، تبلغنا ما يرضيك عنا. اللهم إنا نشكو إليك نفس بين جنباتنا. اللهم إنا نشكو إليك دنيا نطعم مكانة فيها. اللهم إنا نشكو إليك يا أرحم الراحمين شيطانا يناصفنا العداء. اللهم إنا نشكو إليك يا الله هوى يشاغلنا، ونعوذ بك من فتنة المال وفتنة السلطان وفتنة النساء يا أرحم الراحمين. على هذه النيات وعلى كل نية صالحة احفظنا من النفاق والشقاق ومنكرات الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الزنا ومن اللواط ومن الفاحشة ومن البغضاء ومن الشحناء يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله انصر مجاهدنا يا الله يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله قبول كريم. مصافحة كتر كريم كتر كريم. نماز